बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब यक़रअ फ़िल उख़रैन बिफ़ातिहतिल किताब। सदुर्रकातिज़ मुंजी पे के रुम्बोद वो के सूरतुल फ़ातिहा दा वसर ज़म द सूरत द्वैम द्रेम और सलोरम रकात के वा लुस्तेशी यक़रअ फ़िल उख़रैन बिफ़ातिहतिल किताब। फ़ातिहतुल किताब बवई लुलिबा अदागे दा पारा दलील लेकम चमख के बार बार वेले शेर आगे यो हदीस ते दसई मूसा बिन इस्माइल दगा हदीस मखिम तेर शेर मूसा बिन इस्माइल दा उस्ताद दे इमाम बुखारी 223 हिजरी की मर्द है। वही मुख्त हदीस बयान करो हम्माम हम्माम आगा चाहता वही चाह मेहनत की हदीस करा दी डेर रिश्ती नमूना आगा चिकम दे हम्माम दे या हारिस दे दा रिश्ती नमूना दे। हारिस गठ का उनके जिम्मेदारी का उनके हम्माम हिम्मत का उनके कार का उनके इंसानान दा कई दा रिश्ती नमूना दिवस अहब्बुल अस्मा चिकम दे अल्लाह तागा अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान दे इन्हें आगा अस्मा चिदागी ताब्दियत निस्बत अल्लाह तकड़ी शुवी मतलब अल्लाह तो डेर पसंदीदे। हम्माम बिन यहया बिन दीनार अब्दुल्ला नुम दे अबू अब्दुल्ला 163 हिजरी की वफ़ात है। आगा नकल कई दे यहया बिन अबी कसीर ना यहया बिन अबी कसीर अबू कसीर कुन्नियत ते दुनुम दे सालेह बिन मुतवक्किल यानी द यहया प्लार चिकम प अबू कसीर बांधे शोहरत लरी व दागनुम दे सालेह बिन मुतवक्किल दागा वफ़ात शेर प 129 हिजरी की। आगा नकल की द अब्दुल्ला बिन अबी क़तादा ना अब्दुल्ला बिन अबी क़तादा अबू क़तादा दासल के सहाबी देख अब्दुल्ला च द अबू क़तादा ज़ोए दे नागा नकल कई दखपल प्लान यानी अन अब्दुल्ला बिन अबी क़तादा अन अबी है अब्दुल्ला बिन अबू क़तादा नकल कई दखपल प्लान ना न प्लार सोक दे अबू क़तादा शो अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तदनुम अबू क़तादा अल हारिस हारिस बिन रिबई अंसारी सहाबी दे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 54 हिजरी के दे मर्द अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़रअ फ़िल ज़ुहर फ़िल उलयैन बिउम्मिल किताब व सूरतैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा दमास्पखिन मुंज के पड़ुम बनो दो रकातनों के उम्मुल किताब वे उम्मुल किताब सूरतुल फ़ातिहा तो और चौंक के दाद कुरान न आवाज़े बल्कि टोल आसमानी किताबों द मज़ामीन न चोड़ दे पदे के ते वजह ना दे तो उम्मुल किताब हुए सूरतुल फ़ातिहा और गे सरा व सूरतैन और दो सूरतुना रकातुना द्वदीन देवजन सूरतुना द्वशु और सूरतुल फ़ातिहा यवदा नुज़का गे ते निस्बत देयो की यानी हर रकात के वे सूरतुल फ़ातिहा वेला और गे सरा वे यो सूरत हम वे व फिर रकातैन उख़रैन बिउम्मुल किताब और परस्तनो दो रकातों के वे फ़ातिहा दे किताब वेल बड़ा सही तरीक़ा उस एक खाम खा दा बखे वयल चेरा दा फ़ातिहा दे किताब मसनून क़िरात ते और कन रहे हो देख मसनून क़िरात मालूम न रहे हो कि पजा इक्तिफ़ा शेवे हम खबो गुजारा बे गोरख
خو هغې نه بل خوا خبره لړه چې که سورة الفاتحه څوک نه وایي نو خیر دی، نو بیا وایي که درېو ځله سبحان الله په مقدار باندې خاموش پاتې شي نو هم خیر دی. عباداتو کې دا اجتهادات کوم ځای نه راشي. بس ادبو بآداب النبی صلی الله علیه وسلم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ادب زده کړئ چې څنګه هغه کوي هغه شانتې کوئ. بس وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب موږ ته به څنګه پته لګي دا ويسمعون الآیة دې نه خلک عجیبه عجیبه دغه کوي چې دا خو د ګمان دی که نه، د ګمان دی نو د یو مجتهد د اجتهاد نه بغیر لکه صحابي دی. ويسمعون الآیة موږ ته به کله کله یو آیت اورو هغې نه موږ پوهېدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي. دا سنت د اتباع دعوی کوي، نور سنت دغه نور خو پرې رفع الیدین آمین بالجهر دا خو ساده خبره ده، دې کې هم خامخا مخالفت. ویطولو فی الرکعة الاولی او اوږدوالی به یې کوو په لومړني رکعت کې ما دومره لا یطولو فی الرکعة الثانیة چې په دویم رکعت کې به عام اوږدوالی نه کوو. وهكذا فی العصر د مازدیګر لمونځ هم دغه شانته و. وهكذا فی الصبح او دارنګې د سحر په لمونځ کې هم. دا د اوږدوالي باب کې خو دی 110 نمبر باب دی باب یطولو فی الرکعة الاولی دغلته نږدې باب 110 حدیث نمبر 779 دا راځي سمدستي. نو دغه ایسه خو ته پرېږده په دې وروستو خبره کوو. خدا خبره چې وفي الرکعتين الاخريين بأم الكتاب خلق دا وایي چې که چا په تشو رکعتونو کې فاتحة الکتاب سره سره صورت هم ضم که نو په ده باندې سجده سهو راځي. دا وایي دا خبره ده مختلف فی. شاہ نورشاہ کشمیر رحم اللہ املائی کی کتاب فیض الواری کے 361 صفحہ کے دویم جلد کے لکھی چې وفیه ثلاثة اقوال عندنا زمونږ پنیز ہے د احنافو پنیز کسړی تش رکعات ډکو کی بالفرض نو په دې کې درې اقوال دي زمونږ پنیز، یعنی احنافو پنیز دې کې درې اقوال دي. قیلا یو قول دا ویل شوی دی چې ان ضم الصورت یوجب سجدة السهو، دا خو عام قول دی چې که سړي تش رکعات کې صورت ضم کو صورت یې مو وی نو دې باندې سجده سهو واجب کیږي. وقیلا لا یوجب بل یکره، چا ویلی چې نه لا یوجب واجب کیږي نه هو یکره هو مکروه دی، طبیعت یې نه اخلي. وقیلا او دریم دا دی چې لا یسن ولا یکره، سنت خو نه دي، یعنی تش رکعات ډک کول سنت نه دي، دایمي عمل نه دی. ولا یکره خو مکروه هم نه دي، و چې مکروه نه نه سجده به نه راځي که نه راځي به نه راځي. وهو قول فخر الاسلام، ادا قول دی د امام فخر الاسلام بزدوی. هو المختار عندي شاہ سیوی زما پنیز بہتر خبر دارستانه ده. دا خو بغاوت نه کړی حنفیت نه، دا دلیل چې راشي بیا کار نو سړی پوه شي په خبره. مخکې تاسو حدیث ویلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماسپښین او د مازدیګر لمونځونه چې کول نو مونږ چې تخمینه ولګوله د هغه د آیتونو هلته ما اشارتن ویلو نو په لومبنو 2 رکعتونو کې او وروستني 2 رکعتونه څومره څومره وو د 10 شل آیتونه. نو سورة الفاتحه هو آیتونه ده چې ته په ټولو سورتونو په ټولو رکعتونو کې 10 یا 15 آیتونه ووایې دا به کومه خوا دي دا خبره. و دیو نه ما اشارتن ویلو چې دا مذهب خو دی لیکن ته دلیل محتاج ده. شاہ صاحب نکته ښه ده وهو قول فخر الاسلام
دا ټول کې سړی نه دی، د هغې حدیث د وجې دا خبره کوي. وهو المختار عندي، زما پریز مختار پسندیده قول هم دا دی چې که چا 8 رکعات ډکو کو نو سنت خو نه دي لیکن مکروه هم نه دي. د هغې وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وکړي. د کوم عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل 2 ځله وکړل ته مکروه نشي ویلی. بس دې کې خو دغه نقطه وه د حدیث کې، بل نقطه پکې نشته. باب من خافت القراءة فی الظهر والعصر. خافت القراءة مخکې ما ویلو چې کله موږ دا بحث شروع کوو د سري او د جهري منځونو نه خلک تپوسونه کوي. سکولونو کالجونو کې هم کوي، عوام کوي چې د سهار دا مونځ ولې جهرن کوي او ماښام او ماسخوتن ولې سرن کوي. نو بیا والا وجه د ځان خلک کوي. نو ټیک ده که یو وجه داسي چې د شریعت اشارې سره ثابت وي خو زه ټیک ده، لیکن محض د عقل د وجې هغه ثابتول دا د معتزله او کار خو دی، د اهل سنت کار نه دی. اصل دارا چې قرآن موږ ته ویلی دی ادخلوا فی السلم کافه، اسلام کې پورا ور داخل شه. اسلام هغه عقیدې او هغه عمل ته وایي کوم چې د الله رسول کړي دي او ښودلي دي. ته یو مسلمان د پاره د دې ضرورت نشته چې دا کار وولي. دا حکمتونه، دا فلسفه، دا فلسفه اسلامی لفظ دی. فلسفی دی که سره دا څه شی دی؟ دا خلک هسې مرعوب شوي دي. اعتزال پسندي چې راغلی نو خلکو کې مرعوبیت ډېر راغلی. د اهل سنت والجماعت ایمان دا دی، رائے دا ده، لایح عمل دا دی چې یو څیز کې حسن او قبح، د هغې خایس او د هغې بدي دا عقلی نه دي بلکې دا نقلی دي. دا قاعده ده. په دې باندې تعقل پسند معتزله او اهل سنت په دې بنیادی نقطه جدا کیږي. په دې ځان پوهېږئ، بس خبره ختمه شوه. که موږ د قرآن او حدیث کې څه داسې نقطه معلومه شوه چې او دا څیز چې کوم دی د عقل مطابق دی په دې طریقه، نو بیا ټیک د موږ لا ویل پکار دی. لیکن چې کله قرآن او حدیث کې نشته، نو موږ مسلمانان یو، زمونږ کار اسلام کې پوره ور داخلېدل دی او زمونږ کار دی دا چې د الله د رسول اتباع وکړو. دا زما په خیال دا الحاد ته چې خلک رسېږي دا په دې بنیاد رسي چې خلک ورته خامخا د ځان نه جوابونه کول شروع کړي. د ځان نه جواب ضرورت نشته دی. د الله د رسول نه چې کله تپوس کړی شوی دی د قیامت نه، هغه څه چل کړی دی؟ څه عقلي وجه یې خولی ده که نه قرآن آیت یې ویلی درته؟ دا ځان ته خامخا د فتنو دروازې کولاول دي، دا بند دی. دعوت د دین وکړئ چې کوم رب باندې مونږ ایمان راوړی د هغه فرامین داسې داسې دی. په هغه زمانه کې مخاطب د دین قریشو که نه و، ټول فلاسفرز و که نه، یکې حکیم څوک و، دا ځان له په زور یو ذمه داري جوړه کړې ده، به د دین نه یو کلامي شی جوړ شوی دی. دغه وجه ده چې خبرې خلک ډېرې کوي لیکن منځګزاري نشته ده. تکلم به ډېر کوي لیکن تقوا للهیت نشته ده. د الله یره ذهنونو کې نشته ده، زړه کې نشته ده. دا ټول یې تعقل پسنده وجه ده. دا لرې که دا څیزونه ما نه ډېر مخکې چا دې باب کې تپوس کړو، ما یې چې کم مونځ د الله رسول ښکاره کړی د هغې ښکاره کول واجب دی، او چې کوم یې پټ کړی د هغې پټ کول واجب دی. دی که سړي نو خلک وله وجې ښیي چې چونکې سهار کې مشرکان ودی نو دې وجې نه د سهار مونځ کې هم دی جهر دی، ماسخوتن هم ودی، ماښام هم ودی، او بیا د ماسپښین د جمعې په ورځ خو ټول ودی که نه. عجیبه خلک دی، بس یو شی نکته به ووایي خلک په هغې واه واه وکړي، بس بیا غلطه طریقه ده. د الله رسول ته چې الله څنګه فرمایل هغه شان ته د الله رسول کړي دي، بس موږ د هغې پابند یو. موږ د دې نه یو پابند چې دې کې څه وجه ده، په دې کې لم څه دی، دغه زموږ کار نه دی.
انسان به پس پوه شي او سبا د هغه د لیم او د کیف تپوس وي. دی وایي چې باب دارے چې څوک با قرات پټ کوي په ظهر او په عصر کې، یعنی ظهر او عصر کې قرات پټ کول دا مسنون دی. بس اوس کم خلک چې د مسنون تعریف دا کوي چې کم د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه را رواني نه به درته څه وایي. حدثنا قتيبة بن سعيد، دا قتيبة بن سعيد نا تقریبا د سلو نه سیوا روایتونه نقل کړي دي امام بخاری. د ابن عدی کتاب د جرجانی هغه لیکلی د امام بخاری په استادانو باندې، هغه وایي چې د نوم مشهور هو دغه دی، لیکن د نوم دی یحیی بن سعید، قتیبه بن سعید نه دی، او قتیبه لقب دی، قتیبه دا لقب دی. خو عجیب دارا چې امام بخاری رحمه الله په ټول صحیح کې تقریبا 100 لګ بګ حدیث کم و زیات نقل کړي دي، لیکن چرته کې هم د بل نوم یحیی بن سعید نه لیکل بلکې قتیبه بن سعید لیکل. نور محدثین هم دتا قتیبه بن سعید وی، بل څوک ورته یحیی بن سعید نه وی. قتیبہ بن سعید بن جمیل او دا وهو البلخی والبغلانی، بغلان نن سبا افغانستان کې دی، دا بغلانے دی، دا بغلان دی، بغلان د بلخ علاقہ بلخی بغلانی دی. یعنی د امام بخاری رحمه الله دا استاذ دا د ملک دی. افغانستان په دې باب کې موږ نه مخکې دی، د هغې وجه دا ده چې هلته صحابه کرام زموږ د علاقې مقابله کې مخکې رسېدلي وو، او بل دا چې هغه علاقه د صحابه کرامو د عادت سره مناسب وه زمونږ په مقابله کې. زمونږ دې کې خو ګرمي ډېره سخته وي که نه، د دې ګرمي هم څه پورې سمه نه وي او سړځي هم څه پورې سمه نه وي، او هغه علاقې بالکل خشکې دي او د هغې طبیعت مطابق دي، او په هغې کې چې کوم لوندې میوې یا وچې میوې دي هغه د هغې علاقې خاصیت دی، الله هغې له ورکړی دی. نو صحابه کرام هلته ډېر خوشحاله وو. د دې ځای نه هم څه خلک تللی دی هلته کې، او دا قتیبه بن سعید د مولا د حجاج بن یوسف، او د هغه علاقو کې شام کې پاتې کېده بیا. حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا جریر، دا جریر بن عبد الحمید نوم دی د 88 ہجری کې 188 ہجری کې وفات ته. عن الاعمش، اعمش هغه چا ته وایي چې هغه سترګو باڼه نه وي اکثر که نه، او شبکوري اعما نه بلکې اعمش غوندې شمکور چې ورته موږ وایو شبکور. سلیمان بن مهران نوم دی د 145 ہجری کې وفات شوی دی. عن عمارة بن عمیر، هغه حدیث بیانوي د عمارة بن عمیر نه، دا تمیمی کوفی دی 100 ہجری کې مړ دی. عن ابي معمر، ابو معمر دا مخکې ویل شوی د عبدالله بن سخبر نومې دی، سین خې بې رې وړته، او دی د یزید دور حکومت کې وفات شوی دی. قلت لخباب، ما خباب ته وویل، دا کم خباب دی؟ دا دی سیدنا خباب بن ارت، تیوانې به شد وی، ارت مه وایه، ارت، خباب بن ارت. خباب بن ارت په باره کې یو قول دا دی چې دی د سیدنا عمر دور خلافت کې مدینه منوره کې وفات شوی دی، او سیدنا عمر په د جنازه کړی ده. یو قول دا دی، عام خلق دا قول لگی، لیکن دا قول صحیح نه ده.
حکم سړی چې هغه وفات شوی دی په مدینه منوره کې او د هغه جنازه سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه کړې ده نو د هغه نوم هغه خباب دی لیکن هغه بن ارت نه دی بلکې هغه خباب هغه مولا دی د سیدنا عتبہ بن غزوان رضی الله تعالی عنہ حافظ ذهبی رحمه الله سیر اعلام النبلاء کې دویم جلد کې دا دواړه اقوال لیکي جلد 2 صفحه 223 او خیدا چې دا کله کله د نمونو د شرکت د وجه التباس پیدا شي په انسان دا رقم سیدنا خباب ذکر چې مونږ کوو د دو وفات شوی دی 323 صفحه کې قتل بغاړ قیلا 323 صفحہ اور 324 صفحہ دو صفحوں کے دے دینا بحث کی مات فی خلافت عمر وصلی علیہ عمر مشہور قول نے کہ سیدنا خباب بن ارت وفات شوی دے دو مدینہ منورہ کے خلافت دو عمر رضی اللہ عنہ کے او هم پدی هغه جنازه کړدا خو دی وی چې وهذا ليس هذا بشيء دا ډېره کمزوري خبره بل مات بالکوفة سنة 37 بلکہ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کوفہ کے مل شوی اور 37 ہجری کے مل شوی وصلی علیہ علی اور سیدنا علی دا جنازہ کړی نعم الذي مات سنة 19 وصلی علیہ عمر هو خباب مولا عتبہ بن غزوان دا ٹھیک دا چاکم خباب مړ شوی دی په 19 هجری کې او سیدنا عمر په هغه جنازه کړې ده او په مدینه کې مړ دی نه خباب دی هغه مولا دی د عتبہ بن غزوان دا نومونه د اشتراک د وجې کله کله دوکه راشي دې ته خیال ساتل پکار دی هغه باره کې فرمایي چې صحابي مهاجري ایضا هغه مهاجر صحابي دی بار کے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون اولون کے نو ابو معمر وی چې ما سیدنا خباب نه تپوسو کو چې اکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرأ فی الظهر والعصر آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم با د ماسپخین او د مازدیګر په مونځ کې قرات کو خاموش بو قال نعم نا ویلا او قرات کو نو بیا موږ تپوسو کو چې من عین عالم ته چې جهر نشته پکې نو ته کوم دی نه پوه شوې هغه راته وویل چې بې اضطراب لحیته د هغه د ګیرې په خوځېدو باندې نو دې کې دوه خبرې راغلې یو خبره دا ده چې خبرې کوي دی تکلم کوي نو ځکه خو ګیره خوځېږي که نه دویم دا چې که دا هغه وړه وړه ګیرې نو بیا خو نه خوځېږي دا ګیرې معاف کې لګي د سوای روای ما پرې جوګ دي شي پوه وفر اللحاق ګیرې ګورې کې دا معاف کې بعض احادیث کې راځي اعف اللحاق دا معاف کې پرې جوګ دي شي دا یې په دې باندې برید چې کوم دی وحفو الشوارب احفا بخکنه دوی نو دا برید دا سے لرے کے لاغی چې بالکل احفا وشي صفایه وشي نه پورې خلک خان دی اوس فلانکی دي ساو موټر وای جوړ کړ دا ادي د پار رسول یا داغه حکم سند دی عمر رضی الله عنه دا چر کړه فلانکی دا څه کړه تا چا ویځه کړه څه کړه او دی اورو بل فرض نو دا حدیث نه ورته چې لو کان موسی حیما سو الا اتباع که موسی ژوند نه وجه اتباع کوله هغه دا فرمایلی دي چې کنن موسی پیدا شي او تاسو دا غي اتباع شروع کړئ لدلل تم گمراه بشئ دا مولیان صاحبان دې کې انختی دي پوه شئ برید نه دي غارس منګکارې خوله کې نیولې دي بس او کته ویان ولټه خان دی بیا راشي هلته کې چې د امام شافعي په نزد داسې ته د سره حدیث نه مې ته په شافعي باندې څنګه
چې دا د هغه قول دی او فلاني قول دی ډینګي قول دی، دا خبرې غلط دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته د احفا لفظ استعمال کړی دی. ټیک ده سړی دی سلک ډېر پرېږدي برید، خو داسې شوړم ده چې دا ډوډۍ او پکې څنګه خوري نو الټا نورو پورې خاندي، بیا شرمېږي نه په یوټیوب باندې سیزونه یې پراته. دا انصاف خبره خو نه ده که نه. ګیره دومره اوږده وه چې خوځېده. د دې لپاره دا خبرې کول چې دې څه حد نشته دی او دا ثقافت دی، دا د یو کس دوه رایې ده، د هیڅ اسلافو کې د هیڅ چا دا رایې نه ده، دا شذوذ دی. او دا د مولانا مودودي په اتباع کې صحیح خبرې کوي، دا هغه رایې ده، دا شاګرد نه، دا شاګرد خود پتا چل کړي دا غلطې خبرې دي. ګیره دا د ډېر پخوا نه ده، د دې خریل هغې زمانې نه شروع شي وو کله چې تلوث شروع شوی و، عمل د قوم لوط شروع شوی و، نه هغه ځای نه دا شی شروع شوی. تاریخ خو ډېر ګنده دی، دا مناسب کار نه دی. تقریبا په هر هغه دین کې چې هغه آسماني دین وایي ځان ته، نو په هغې کې ګیرې شته دی، عملا هم شته دی او د هغې په آسماني کتابونو کې هم شته دی. سکان هم ځان ته، سکھ مذهب هم ځان ته آسماني مذهب وایي که نه، دا ګیره شته که نشته پکې. د یهودو او د نصاراو کتابونو کې شته، دا خو جدا چا بد عمله شوي دی. ډېر مخکې یو لطیفه پکې ده، عبد رب الرسول صاحب سیاف چې ورته وایي، هغه ډېر اوږده اوږده ګیره وه. د اخباراتو کې به خبر راته چې د اسرائیلو یو میډم ده، هغه دته پیشکش کړی چې که ته ما قبلی نو تا سره زه نکاح کوم او زه به اسلام قبول کړم. په ډېر لې دی کېدل خلکو راګیره کړه او تپوس یې ته وکړه چې ولې؟ هغه وایي زموږ په دین کې ګیره شته او زما ګیره ډېره خوښه. دا خلک دې نه عبرت نه اخلي، اوس کسب یې ویلی غلطۍ دي. بس یو سړی کوي ودېږي که نه کوي نه دي کوي، او کم سے کم دا خو یې نه وایي که دا ثقافت سره تعلق لري، دا به څوک یا ثقافت سره تعلق لري؟ چا ویلی؟ قرآن کې شته، په حدیث کې شته. او بس تضاداتو مجموعه ده. یو خوا وایي چې نن د دین دپاره واحد سورس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات دی، دا صحیح خبره ده. نو هغې سورس ګیره و نو سوال دا دی که چې واحد سورس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات دی، زمونږ هم دا ایمان دی. نو سوال دا دی چې د هغه اعمال ولې حجت نه دي؟ څه چل دی په دې کې؟ او که دا سړی دی ته ثقافت وي، بل څه ورته وي، بل څه ورته وي، دا څه حجت او برهان غواړي که نه ستا په وینا باندې به کېږي؟ دا حجت او برهان غواړي، دا ثقافت نه دی. اصل کې دین ابراهیمی په مکه مکرمه کې بنو اسماعیل دغلته پاتې کېدل، قریش بني اسماعیل دي، هغې ته د خپل نیکه دین را رسېدلی و. دا غلطه خبره چې دا هغه د فطرت زمانه ده کم کې چې حساب کتاب نه کېږي. دا د بعضې هغې خلقو خیال دی چې هغې عقیدې ګنده دي. دین ابراهیمی خو هلته راغلی و، هلته توحید موجود و، خلکو یې که نه و. قرآن چې ته ولولې اول نه تر اخره پورې، نو مشرکانو الله خالق ونه که نه منه. ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله، هغه خالق د اسمان او ځمکې منه که نه منه؟ دا رقم ځای راغلی و هغې ته، که نه هم ثقافت و. دین د ابراهیم علیه السلام هغې ته را رسېدلی و. په کې زید بن عمر بن نفیل، امیہ بن ابي سلط، نور بے شمېره خلک موحدینو په هغې زمانه کې بت پرستۍ نه انکار کړی هغوی، د عقل د وجې نه، د هغې منقول دین د وجې. د کعبې طواف چې به یې کوو، دا به یې ولې کوو؟ د هغې رواج و که د ابراهیم علیه السلام دین و؟ دا ټول حقایق په دې خبره باندې تتر بهتر شي، دا حقایق دي. مونځ به هم کوو. سورة الماعون کې قرآن مجید فرمائی ویل للمصلین. سورة الماعون مکی دی که مدنی دی؟
مکی دے ہجرت نه مخکې نازل شوی دی د هجرت نه مخکې مکه مکرمه کې څوک منافق و لمونځ چا کو آیا مسلمانانو ته قرآن وایي چې ویل للمصلین مسلمانانو ته نه وایي دا مشرکانو ته وایي قرآن چې دا فرمایي چې ما کانت صلاة من البیت الا مقام و تصدیه دې څه مطلب ده دا گپ شپ دی چې خلک اغلی راغلی چې دا چلو اس یا ثقافت نه دا هغې ته دین راغلی د خپل نیکو او هغه دین هغې مخکې چلولی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم هغې دین له اهمیت ورکړی دی او د هغه صحابه کرام هم ورکړی دی لہذا د ګیرې د وجوب قول صحیح دی دا سنت منت نه د وجوب قول بالکل صحیح دی 100% د امت پر اجماع ده نو مونږه چې دا معلومول با من اين علمت قال و استراب لحيته دا غ د ګیرې په استراب یعنی ګیره به رقیدل باب اذا اسمع الامام الآیته امام مقتدیان ہوتا آیت اورول شي په سری منځونو کې کنا هم دا حدیث بیا وی دی حدثنا محمد بن یوسف محمد بن یوسف بن واقد 212 ہجری کې مړ دی هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو اوزاعی نو عبدالرحمن بن عمر دی 157 ہجری کې مړ دی 157 مستقل فقیه دی او مستقل مسلک مالک هم دی هغه وی موږ ته حدیث بیان کړو یحیی بن ابی کثیر 129 کې مړ دی هغه وی موږ ته حدیث بیان کړو عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیه او هغه مخکې حدیث دی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ بام الکتاب وسورۃ ماها نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با پړمبنو 2 رکعاتونو کې سورۃ الفاتحه ویلا او یو سورۃ به وسلام وې فر رکعتین الاولین من صلاة الظهر و صلاة العصر پړمبنو 2 رکعاتونو کې د ماسپخین او د مازیګر ويسمعون الآیت احیانا او کله کله موږ ته آیت هم اورو یعنی سورۃ یاسین وی ویل فرض نو پای کې یو آیت ښکاره وي د دې لپاره چې زما مقتدیانو ته پته ولګېږي چې داسې ویل پکار دی یو آیت نه ویلی شي وکانه یطیل فی الرکعة الاولى لومړنۍ رکعت به اوږد کو دا خو دا 2-3 حدیث کتاب دا تقریبا ټول یو څیز دی که څه نوی څه شی نشته حدثنا ابو نعیم دنو فضل بن دکین دی استاد دو ابو نعیم دا ابو نعیم اصفهانی نه دی دا اکثر خلک غلط وي ابو نعیم ورته وي حلیۃ الاولیاء کتاب دی ابو نعیم زمونږ علما هغې ته حلیۃ الاولیاء وایي او ابو نعیم ته ابو نعیم وایي دا غلطی مه کوئ دا تصحیح کوشش کوئ چې الفاظ صحیح ادا شي یحیی ابن معین ته یحیی ابن معین وایي معین نه معین د سلسله کې بستان المحدثین ښه کتاب دی د شاه عبدالعزیز هغه دا اصلاحات کړي دي د طاهر فتنی کتاب شته دی باب کې پای کې هغه د اسماء او دا طریقه ښیي چې دا اسم څنګه دی دا څنګه دی دا څنګه دی نفیع دی او که نفیع دی حارث دی که حارب دی دا مسله ډېره پیښیږي حدثنا ابو نعیم 218 کې مړ دی هغه موږ ته حدیث بیان کړو هشام بن ابي عبد الله سمبر ابو عبد الله نوم سمبر دی سیم نون بیره دستوائی 154 ہجری کې مړ دی هغه حدیث بیانې د یحیی بن ابي کثیر نه هغه حدیث بیانې د عبد الله بن ابي قتاده نه هغه د خپل والد محترم سیدنا ابو قتاده نه رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یطول فی الرکعة الاولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانیه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په لومبنۍ رکعت اوږد کو من صلاة الظهر د ماسپښین او دارنګې ويقصر في الثانیه او قصر به کو مونځ به مختصر کو
رکعت مختصر کو دویم ويفعل ذلك في صلاة الصبح او دا کار وے د سحر په مونځ کې هم کو. تو دیر خو یو دا معلومیږي لکه ابن حجر اسقلانی رحم الله علیه لیکلی چې اے فی جمیع الصلوات څومره مونځونه چې و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د هغې کې واغه په هر یو مونځ کې لومبنی رکعت نسبتا اوږد کو او دویم به لږ نسبتا مختصر کو. وهو ظاهر الحدیث المذکور فی الباب. دې حدیث ته دغه معلومیږي. البته د امام ابو حنیفه رحمه الله رائے دا چې نه صرف په سار کې وا اوږد رکعت کولی شي لومبنی او باقي که یو برابر شو خیر ده. بس اجتهادي اختلاف شو. سو کوئی جزدا غواړه ما چې امام دې لومبنی رکعت اوږد کوي دویم دې مختصر کوي خو که ځان لمونځ کومه نو پکار دی چې دواړه رکعتونه یو برابر وکړو. دا اجتهادي اوامر دي خو مونږه که سوچ وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل باندې او بالخصوص لومبنی رکعت اوږدولو باندې یا د سحر مونځ کې په لومبني رکعت په اوږدولو باندې د سحر هغې خو یو خبر راتلی شي هغه دا چې خلک ودی ډېرو خلکو باغ نه وي اورېدلی بیا چې سړی راپاسي نو شاید چې د لاملو ضرورت وي بعضې خلکو ته یا شاید بعضې خلک دومره ګرم وي چې هغه سمدستي اودس چاردام نشي کولی نو که امام لومبنی رکعت د سحر په مونځ کې اوږد وکړي نو د هغې فایده به دا وي چې کم خلک اکا دکا مونځګزار پاتې نه به راورسي. د خپل علاقې خلک مه یادوه دیو ته نور خطو پورې رواني نور به راختلي وم اوږه باندې به توریا اچولي جومات ته لامبو ته راځي. دا د دې بحث مه کوه دا هېڅ نه دي د دې خو خسرت دنیا والآخره د دې خو هر څه شرمېدلي مونځګزار خبره کوو هغه مونځګزار چې هغه ان ټایم مونځ کوي نو د هغې ته به مونږه مسله نه بربادو. لکه تا ته معلومه ده چې زما مقتدیان 12 فلانی کاکا فلانی کاکا فلانی کاکا نو که ته د هغې دپاره مونځ لږ اوږد هم کوې یا مونځ لیټ هم کوې نو څه فرق شرعا نه غورځېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به کول داسې. البته زمونږ خلک په دې بد ګڼي بد ګڼل نه دي پکار. د عام منځونو کې هم دغه را چې که سړی بالفرض تیار نه وي او تا ورته لومبنی رکعت لږ نسبتا اوږد کړی دی نو ستا جم ګټه به ډېره شي چې څومره جمع ډېره شي دومره فایده ډېره وي. خو د هغې دا مطلب نه چې ته مکروه ټایم ته ورسوه. زموږ د علاقو کې د سهار مونځ چې کېږي نه مکروه ټایم ته رسېدلی وي خلک ډېرو نو ډېر که خلک نه په اوږدولو ډېرېږي په رڼا کې شروع کول او رڼا کې ختمول دا غیر شرعي طریقه ده دا درست طریقه نه ده. خو دا څیزونه لږ محنت غواړي وخت غواړي د هغې وجه دا ده چې موږ لا واړو خلکو به هم دا چل کوو دا 60-65 سال خو زه شم او خدای وجه په دې به نور څومره وخت لګي نو خلک اصلاح قبلوي خو دا د یو کس کار نه دی چې علما کرام ټول په دې ستړه وکړي چې بھائی موږ به دا شی داسې کوو انشاءالله دې کې به فایده یې بهتري به یې پکې. ويقصر في الثانیة ويفعل ذلك في صلاة الصبح. او د بعضې محدثینو او د صحابه کرامو رایه خدا ده چې کله ځان له مونځ کوې یوازې مونځ کوې نو بیا مونځ اوږد کوه ټیکه دواړه رکعتونه یو برابر کوه خو مونځ اوږد کوه.